we spent some time trying to explain why the devotionment. Вчера мы какое-то время уделили вопросу смысла Дня Искупления. Зачем он нужен? And in the context of our study of the three angels' message, В контексте исследования трехангельской вести we understood that мы поняли, the devotionment meant a reference to judgment and что a День reference Искупления to – это creation. указание на суд и на творение. Today, what I would like to do, and perhaps in the last few minutes, is Сейчас now to ask another question. мы рассмотрим еще один вопрос. Okay, we realize that there is devotionment in Daniel 8. То есть мы понимаем, что да, Даниила 9, Даниила 8 говорит о Дне Искупления. This is a part of our identity as far as our message is concerned. И это, конечно, является частью нашей идентичности, что касается нашей вести. That the time of the end is to be understood in terms of devotionment. И что время конца должно пониматься в свете Дня Искупления. Okay, right. I'm going to read a text by Ellen White about this. И вот приведу цитату из Духа пророчества. I'm taking that text from the По этому поводу. book, volume 5 of Testimonies, page 520. Это 5-й том свидетельства, 520 страница. This is what she says there. Она говорит: We are in the great day of atonement. мы находимся в великий, или во время, или в великий день искупления. And the sacred work of Christ for the people of God that is going on И великое служение Христа ради народа Божьего, которое продолжается, that is going on at the present time in the heavenly sanctuary, которое продолжается в настоящий момент в небесном святилище, should be our constant study. должно быть предметом нашего постоянного изучения, Okay, so she's исследования. acknowledging the fact that we are today, in the time of the end, devotionment. То есть она тоже признает, и мы вместе с ней признаем тот факт, что мы сейчас находимся прямо в дне искупления, живем в это время. Then she urges us to give some thinking about this. И она побуждает нас к исследованию этой истины. And this is what we are doing right now. И именно этим мы занимаемся сейчас. Trying to understand what it means to understand, and that's the next question I'm going to ask it. What does it mean now for us that we are at the time of the atonement? Мы пытаемся это все понять, и следующий вопрос, который я вам задам, что это все означает для нас? That's an important question. Это важный вопрос. There are some people who take it very seriously and they begin to do all kinds of things which are reminiscent of the atonement. Некоторые очень серьезно к этому вопросу подходят и начинают делать то, что по сути напоминает нам происходящее в день очищения. There are some people who think that they should be all the time trembling and некоторые считают, что в этой связи необходимо всегда находиться вот в трепете таком. Even dressing, даже это отражается на их одежде. As if we are in the time of the atonement. Как будто бы мы действительно живем в день искупления. See, so this is a very legitimate question which we need to ask ourselves. If we think that we are these days devotement, what does it mean for us? What should we do? How can we live devotement? This is my question I'm going to ask right now. Будет очень правомерно задать этот себе вопрос. Если действительно мы живем сегодня в день искупления, то как это должно отражаться на нашей жизни? Perhaps to help us answer that question, что поможет нам ответить на этот вопрос? I will refer to another text in Daniel. Давайте посмотрим еще один текст у Даниила. Before we go there, I just want to remind you what we did again yesterday about our study of the three angels' message. Но вначале давайте еще раз вспомним, что мы говорили вчера о трехангельской вести. And basically, what I was trying to communicate что я хотел сказать? Is that while we are proclaiming the devotionment,
А я хотел сказать, что в то время, когда мы провозглашаем День Искупления, not only proclaiming through verbal preaching, мы делаем это не только посредством вербальной проповеди. not just saying there is a judgment and Не просто мы говорим, что God is the creator, идет суд, а Бог Творец. but also living in our life. Но мы также это проживаем, живем это, проявляем это в жизни. Judgment, that means the fear of God, that means obeying God's commandment. Суд означает страх Божий, повиновение Божьим заповедям. And we are the people, I believe, Christians, who emphasize the importance of the obedience of God's commandments. И я думаю, что мы, как христиане, действительно делаем акцент на послушании, на соблюдении Божьих заповедей. You remember in the early definition, Seventh-day Adventist, this was an important ingredient. Вы помните, что Commandments of God, a part of our identity. Вы помните, что в первом определении адвентистов седьмого дня вот это было важной составляющей заповеди Божьей и повиновения этим заповедям. So in a way, when we obey God's commandments, we are actually proclaiming the atonement. We are living the atonement message. То есть, когда мы The angel's message and the atonement message. Sorry. То есть, когда мы соблюдаем заповеди Божьи, мы этим самым провозглашаем День Искупления, и мы провозглашаем своей жизнью трехангельскую весть. And the same when we are proclaiming creation. То же самое, когда мы провозглашаем творение. The importance of creation, what does it mean? Why do we say, what's the point of proclaiming creation? А в чем смысл проповеди о сотворении? I'm just coming back to what I said, and then I'm elaborating on this right now. Я ретроспективно воспоминаем мы, да, а потом я пытаюсь что-то построить дальше на этом материале. You proclaim, when you obey God's commandments, when you live, you try to live an ideal of righteousness. This is the life of the atonement, because you fear God. Judgment. Когда мы соблюдаем заповеди Божьи, мы этим самым передаем идею жизни праведной, жизни в присутствии Божьем, которое очень тесно связано с Днем Искупления. When you proclaim creation, how do you proclaim creation? How do I live creation? Если мы говорим о том, что нужно провозглашать творение, то как я должен жить, чтобы с жизнью своей провозглашать истину о сотворении? Generally, it's kind of, I'm going to say that with some irony. I hope you will forgive me. И я бы хотел сказать это с некоторой долей иронии, которую, я надеюсь, вы простите мне. Because I will do a self-criticism at the same time. Потому что одновременно это будет и самокритика. When we speak about creation, А когда мы говорим о сотворении, what do we speak about? о чем мы ведем речь? Generally, В общем говоря, we say it's not evolution, мы говорим, это не эволюция. which is true. Так и есть оно, конечно. Это важно. And I have emphasized that already before, the importance of affirming creation as a historical event. It's important. И я подчеркнул этот факт, да, что сотворение – это историческое событие, это очень важно. The problem is that we are limiting ourselves very often to that. Но проблема в том заключается, что часто мы как раз себя этим и ограничиваем. Вернее, мы только этим ограничиваемся. We have one class in the seminary about creation. У нас в семинарии преподается только один предмет, посвященный творению. It's a course about creation. Это курс, посвященный творению. The whole course is about evolution. This is the same course? The whole course is about evolution, against evolution. То есть этот курс, он нацелен на критику теории эволюции. It's the same with the Sabbath. И точно так же дело обстоят с субботой. If I ask a Seventh-day Adventist people, what is Sabbath for you? А если я спрошу студентов семинарии, I send a little note, say, give me what is Sabbath for you. Что такое суббота для вас? Не смотрите в свои конспекты, расскажите мне, что для вас суббота. You know what the answer I will get? Most of it? Знаете, что чаще всего мне говорят? It's not Sunday. Они говорят, суббота – это не воскресенье. Which is true. Это действительно так. But it's more than that.
Но разве But we are so focused on it's можно not Sunday that we этим miss. ограничиться? Но мы постоянно говорим, What is it? суббота это If не we know what it is not, we don't know what it is. Если мы постоянно говорим, что суббота это не воскресенье, то это так откладывается в сознании, что это первое, что приходит нам в сознание, на язык, да. Но если мы говорим, чем суббота не является, то это мало. Нужно сказать, чем суббота все-таки является. We are very good in apologetic. То есть мы преуспели в апологетике. To show that it is not evolution, to show that it is not Sunday. Мы легко показываем, что суббота это не воскресенье, что сотворение это не эволюция. But we are not very good in thinking what it is. Но вот в чем мы не преуспели, так это в понимании, в размышлении над тем, чем же по сути эти истины являются. I'm doing self-criticism here. Я сказал вам о том, что это и самокритика в моих словах. We are good fighters, but we are not good builders. We can destroy, but we cannot build. Мы преуспели в разрушении других идей наших оппонентов, но мы не преуспели в созидании, в построении этих идей. This is my critique very often too, even in the seminary. We are not producing thinkers. И я действительно критикую, может быть, нашу систему в нашем учреждении учебном, потому что мы не воспитываем мыслителей. We are producing soldiers. We are not who are not thinking. We are not producing philosophers who are thinking. It's often the case. Мы воспитываем вот таких бойцов, солдатов на передовой, которые выполняют приказ. Now come back to our topic. Ну хорошо, уже давайте, наверное, перейдем к теме. What is creation? Что же такое творение? How do I live creation? Как его прожить? Как им жить? And we could have a whole course about this just by discussing this. И, конечно же, здесь очень много места для more than not evolution. What is creation? Можно целый курс посвятить этому в учебном заведении. How do I live creation? Но не просто чем творение не является, но вот как. How is creation a part of my identity? Как жить согласно этой истине, как творение может. When I emphasize health, for instance. Как творение может стать. Of being healthy. That's the message of creation. Right? Go ahead. I'm sorry. Okay, just say what you want to say. The importance of health. Health. When I speak about health and I live as a healthy person, I affirm. Если я говорю о здоровье, говорю, что здоровье это важно, и если я затем веду здоровый образ жизни, придерживаюсь принципа здорового образа жизни, то этим самым я показываю важность или как бы смысл этой истины о здоровье. When I choose to eat clean meat, если я ем чистое мясо, I affirm the faith in creation. Этим я подтверждаю веру свою в творение. Someone who wrote a dissertation showing the connection between creation and the law of clean and unclean meat. Dr. Moskala did that. Даже написал диссертацию Москала, по-моему, о том, что как вот если ты питаешься чистой пищей, да, то ты этим самым поддерживаешь идею творения Божьего. The reason why you choose not to eat pork. То есть почему он принял решение воздерживаться от свинины? Well, it's because faith in creation, God the creator. Потому что он верит в сотворение, он верит в Бога как Творца. Well, this is the answer of the Bible. Это опять же в Библии. The Bible doesn't say don't eat pork because it's not healthy. Библия не говорит не ешь свинину, потому что это вредно для здоровья. It doesn't say that. It says don't eat pork because God is the creator. Библия не говорит так. Библия говорит не ешь свинину, потому что Бог творец всего. Health is a secondary reason. То есть здоровье, показание здоровья это вторично. Vegetarian, the same thing. Why are you vegetarian? Почему люди становятся вегетарианцами? Because God, creation. This is you see. Опять все сводится к творению. In our life, we are affirming a theology of creation. То есть жизнью своей мы можем подтверждать богословие творения. Now there are many things we should do as people who affirm creation that we don't do. И, конечно же, мы, как христиане, должны еще много чего делать, чтобы подтверждать творение, чего мы не делаем.
the importance of enjoying life, for Например, instance. важность вот наслаждаться жизнью. We not do that so well. Так тут у нас не очень хорошо получается. A little bit. Иногда кое-где. But very often I've seen Adventists who are very good at judgment, not very good at enjoying life and Но laughing. довольно-таки часто приходится встречаться с адвентистами, которые, да, что у них получается хорошо, так это критиковать других, но вот получать удовольствие, удовлетворение от жизни, это не так They're хорошо. very good at judgment, they're not very good at creation. Да, судьи, они из них хорошие. Ecology, the issue of ecology, Или вот вопросы экологии. right? A little bit we touch that, but we're not. Да, время от времени мы затрагиваем их тоже. I'm just giving you a few examples where we should develop. Но это только несколько примеров, которые как бы так на затравку, чтобы дать вам пищу для размышления, над чем работать, да, что еще можно развивать. Creation is such an important theology for our Adventist identity. То есть для нашего адвентистской идентичности, творение Богом нашего мира – это очень важная истина. Well, the whole faith in resurrection. Или вот возьмем другой момент – это вера в воскресение. If you do not believe in creation, you cannot believe in resurrection. Потому что если вы не верите в сотворение, вы не можете верить и в воскресение. The way we keep the Sabbath, Или то, как мы соблюдаем субботу. affirm creation. Это тоже подтверждает или утверждает творение. Learn to receive God's gift. Мы учимся принимать Божий дар. Again, learn to enjoy the bread, the food, the gift of God. Мы The gift учимся of creation. наслаждаться Божьими дарами, водой, хлебом. In traditional Christianity, А в традиционном христианстве, from the Middle Age until today, especially by Catholicism, со времен Средневековья до наших дней, особенно посредством it's католической церкви, I don't think it's so much in Orthodox Christianity, but very much in Roman Catholicism. я не думаю, что это так присуще православному христианству, сколько как католическому. We have emphasized what we call in Latin contemptus mundi, that is the despise of the world, of the flesh. Мы делали постоянный акцент на то, что называется по латыни contemptus mundi, то есть на пренебрежение плотью и телесными какими-то удовольствиями. You see the Gnostic philosophers, Гностические философы, dualistic philosopher, pagan philosophers, дуалистические философы, языческие, influenced by Plato. на которых оказал прежде всего влияние Платон, They thought two realities: они мыслили в двух реалиях. the reality of flesh and matter, Для них одной реальностью была плоть и материя, creation, творение, the reality of the mind, the soul, the spirit. и другая реальность для них это была реальность разума, And they always- души, духа. Always thought the spirit, the mind, is superior over the И body. всегда они считали, что вот душа, дух, духовное, да, оно превосходнее телесного. So they tended to suppress creation А вот почему всегда у них присутствовала тенденция к подавлению творения, всего сотворенного, at the expense of salvation. за счет спасения What I mean is или ради спасения. the spiritual realities. То есть ради вот этих, за счет этих духовных реалий. And Marcion, Маркс, Маркион, this is a Gnostic philosopher, Marcion. гностический философ Маркион. He emphasized this idea. Вот он особо по этому поводу много We писал. have two realities: Он говорил, что creation есть две реалии. Это body, the творение, это тело, and the плоть spirituality, и spiritual. духовное. And so he said, the Old Testament, И он говорил, что Ветхий Завет it's the God of creation. – это Бог творения. Там Flesh. представлен. So God
who created the earth, who Это Бог, created me, the который body. создал меня, мое тело, землю. The New Testament is a new God. Новый Завет – это новый Бог. Old Testament is Yahweh, God of creation, Ветхий Завет – это Яхве, Бог творения, the God who created the flesh, Бог, created который the world. создал мир, создал плоть. In the New Testament we have Jesus. Новый Завет – Иисус. It's a new God. This is what Marcion was. Новый Бог. А так учил Маркион. It's a new God. So it's Новый Бог, He's он the говорит. one who created the soul. И этот Бог создал душу. So when we die, При смерти же the body disappears тело исчезает, and the soul blossoms. а душа So, расцветает. so salvation is better than creation. Поэтому спасение лучше творения. At that time, Marcion was not taken seriously. Ну, в то время, когда этот Маркион писал все эти вещи, его мало кто воспринимал But серьезно. more and more he had an influence on Christianity. Но со временем его идеи все больше и больше оказывали So влияние that на христианство. The Christians began to think that the body, the creation is negative, is И bad. со временем больше христиан верило, принимало это негативное отношение к творению, к плоти. It's what we call contemptus mundi. The world, they despise the world, they То despise the есть то, flesh. что мы называем contemptus mundi, да, это пренебрежение к миру, да, к мирскому, к We need to be телесному. saved from the body. То есть нам нужно обрести спасение от тела, We need to be saved from creation because the body creation is bad. освободиться Evil. от творения, потому Evil. что творение, тело – это зло. This is why Sunday replaced Saturday. Вот почему вместо Get the субботы point? пришло воскресенье. Many Christians do not emphasize creation anymore. То есть Rather многие... salvation. Rather salvation. They emphasize. Поэтому-то многие христиане сегодня акцент делают не на творении больше, а на спасении. We as Adventists, we affirm the importance of creation. А мы, как адвентисты, по-прежнему тверды в утверждении важности творения. We say yes to creation. Creation is good. Мы говорим однозначное «да» творению. Yes to the Творение body. – The это body is good. добро. «Да» телу. Тело – это добро, это хорошо. Therefore, we want to be healthy. Вот почему мы хотим быть здоровыми. Therefore, we believe in the resurrection of the bodies. Вот почему мы верим в воскресение тела. All this speech I just made Эту речь, то, что я is выступил с вами, to make you aware of how important theology of creation is for Seventh-day Adventists. я произнес с одной целью. Хотел показать важность для нас, адвентистов, богословия спасения, богословия творения. more than just it's not evolution. Не просто показать, что творение это не равняется эволюции. We are saying that yes, creation is good. Thank you, God. Нет, мы идем дальше, мы говорим творению «да», мы благодарим Бога за творение. Therefore, we keep Sabbath. И именно поэтому мы соблюдаем субботу. So all this again is really doing the devotement, right? И все это, по сути, вот если мы так делаем, мы этим, в жизни таким образом мы соответствуем Дню искупления. То есть это то, что значит жить во время Дня искупления. Here, so far, what I did in the last few minutes, I was commenting on the devotement in the light of the three angels' message, the context of the three angels' message. То есть вот это мое выступление, оно касалось Дня искупления в свете трехангельской вести. There is one verse which is which is a part of the conclusion of Daniel, which I would like to come with you on. Есть один текст, давайте посмотрим. Это часть заключения, к которому приходит It's a beatitude. Даниил. Это, по сути, Daniel 12:12. блаженство. Это Даниила 12. It says there, blessed is he who waits and comes to the 1,335 days. 12. 12. И здесь мы читаем. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Daniel concludes with their beatitude, just То as есть завершает свою книгу Даниил блаженствами. literally in Hebrew we translate here blessed, but in Hebrew means happy.
Но у нас переведено словом «блажен», да, но по сути еврейское слово означает «счастлив». Happy is he who waits. Блажен, или, скажем, счастлив по-настоящему тот, кто ожидает. What is interesting is that he makes a connection between that statement of being happy while waiting. He makes that connection between this and a period of time, 1335. И интересно, что он проводит, связь показывает между состоянием счастья ожидающего человека и периодом времени, который здесь указан. The 1335 days is a period of time which normally take us to the Day of Atonement. 1335 дней обычно это время, которое нас приводит к дню искупления. This is the answer to the question which was asked in the beginning of chapter 12 of Daniel when he says, "How long? Until when?" Это ответ на вопрос, который прозвучал в начале 12 главы Даниила, «Доколе?» In Hebrew, ad matai. По-еврейски «ад матай». He's using the same language. Тот же самый язык здесь. And in the beginning, that was the same in a particular setting for that question. И мы считаем, что этот вопрос задан был при тех же самых обстоятельствах. You have the same heavenly being having a conversation. То есть те же самые небесные существа ведут ту же самую беседу. And one asks the question, until when? И один из них вопрошает, How long? доколе, да, сколько еще? He's repeating the situation as in Daniel 8. То есть ситуация повторяется с точностью из 8 главы. In Daniel 8, there was an answer to that question. И в 8 главе прозвучал ответ на этот вопрос. Where it says, when he heard how long, he answered, Когда он услышал, 2300 evenings and morning, and then we have. насколько еще, да, как долго. So 2300 evening and morning was answering the question how long. И в ответ прозвучало, насколько на 2300. Now here, this is the last period of time, is answering the question how long. И это второй период времени, который звучит в качестве ответа на вопрос, насколько еще, да, как долго. This parallel suggests that he is referring to the same event at the end of the period of time, that is Day of Atonement. И вот это параллельное место, оно приводит нас к выводу и приводит нас к мысли, что здесь есть указание на одно и то же событие. My point is the 2300 evenings and morning is answering the question how long. Итак, что я хочу сказать этим, что в ответ на вопрос «насколько?» ответ 2300. The 1335 days is answering the same question how long. И 1335 дней является ответом на тот же вопрос «насколько?». That suggests that they are leading to the same time, to the same event. Что приводит нас к мысли, что оба периода нас подводят к одному событию. Which is the event of Day of Atonement. Это день очищения. And this is confirmed by the fact that this is related to the blessed is he who waits. И это подтверждается этими словами, которые мы только что прочли. Блажен, кто ожидает. Because waiting is a fundamental ingredient of Day of Atonement. Потому что ожидание является неотъемлемой частью дня очищения. The Psalm 130. Psalm 130. 129-й псалом, наверное. Psalm 130, 130. Verse 5, we should read verse 5. It's Попробуем пятый стих. The psalm, De Profundis, you know that particular psalm, De Profundis, out of the depths I cried to you, O Lord. Да, De Profundis, как бы из глубин, да, этот псалом звучит. And in verse 4, there is forgiveness with you. In verse 4, you have the psalm. 4 стих говорит, но у тебя прощение. And then verse 5, I wait for the Lord, my soul waits. И 5 стих говорит, надеюсь на Господа, надеется душа моя. More than those who watch for the morning, I say, more than those who watch for the morning. Душа моя ожидает более, нежели стражи утра. O Israel, hope in the Lord.
да уповает Израиль на Господа». It's a psalm which is a part of a recitation of the Day of Atonement. By the way. Это, опять же, псалом, который You long for hope. You have this. использовался вот в служении, когда народ отвечал на призыв. То есть здесь выражается вот такое сильное стремление дождаться, To come back to Daniel 12, надеяться на Господа. Ну, давайте вернемся к Даниилу 12 теперь. Blessed, happy is he who waits. И сказано, что блажен тот, кто ожидает. It tells us something about how we should live the atonement. Это говорит нам о чем? О том, как нам жить в день искупления. Waiting and being happy. Как ожидать и быть радостными. I think we need to learn to be happy. Я думаю, что нам нужно научиться быть радостными людьми. While we are waiting. Пока мы ожидаем. I was saying that in the beginning of my presentation. Я еще в начале выступления говорил, We have two kinds of Seventh-day Adventist people. что можно адвентистов разделить на две группы. We have people who are happy naturally. They don't care about being Adventist. Есть люди по природе своей радостные, веселые. They're happy about being Adventist. Well, yeah, they are happy, Они but they are not emphasizing the Adventist ingredient in their faith. Они по природе своей радостные, но при этом они никогда не делают ударения на своем адвентизме. Because those who emphasize the Adventist, the hope, потому что те люди, которые делают ударение на пришествие, на надежде, they often do it in a very sad manner. часто они делают это довольно-таки вот печальным образом. What we are learning here is that we need to learn to be happy while waiting. А здесь, что нам говорит текст, что время ожидания мы должны научиться проводить радостно. So these are just, tracks which I'm suggesting about how we should live the Day of Atonement. То есть вот что я вам предлагаю, как будто бы такие общие направления по поводу того, как мы должны проводить это время ожидания в преддверии Дня Искупления. We need to learn to be more with the mood of celebration and not just with the mood of judging. То есть больше нам нужно научиться находиться в состоянии празднования, праздника, а не в состоянии осуждения. To come back to the Sabbath, and then maybe we have a moment we can discuss the issue of festivals, but to come back to the Sabbath. Давайте вернемся к субботе, а потом, может быть, больше о празднестве поговорим. I remember several years ago at Andrews University we invited a rabbi. Несколько лет назад, я помню, в Эндрюс мы пригласили одного раввина, to spend the Sabbath with us. Чтобы он провел с нами субботу. And he spent the Sabbath with us as Adventists. Он провел с нами субботу. And after that, someone asked him the question. И после этого его спросили. You are a rabbi, you are a Jew. Is there a difference between your Sabbath and our Sabbath? Вот вы раввин, вы еврей. Есть ли отличие? Because we observe the same day. Между тем, как вы субботу проводите, и мы, потому что день-то один и тот же. From Friday night to Saturday night, just as like you. С пятницы вечера до субботы вечера, как вы. Have you observed? What is the difference? Do you think that there is a difference between our way of observing the Sabbath and your way as observing the Sabbath? Заметили ли вы какие-то отличия? He thought for a moment. Он подумал. And he made a very disturbing and interesting remark. И слова его были довольно-таки интересными, но они должны вызвать, может быть, определенное беспокойство у нас. And he said, yet there is a difference. Он сказал, да, я заметил разницу. You keep the Sabbath. Вы соблюдаете субботу, we celebrate this. А мы празднуем ее. Think about this. Вот подумайте об этом. That's the creation element we need to learn. Вот это элемент
творения. Seventh-day Adventist people need to learn to be more in touch with creation. Вот адвентистам, мне кажется, нам нужно научиться более прийти в соприкосновение с сотворением. All right, maybe we should have a few minutes here if you have some questions. Давайте, если у вас есть вопросы, теперь займемся этим. We'll be happy to address them. Okay. What's the time of 135? What is he trying to say? Trying to understand. Давай еще раз. Он не понял? Когда начинается, да? Вопрос. What is the beginning date of this 1335 days? Oh, if we know the end, we can know the beginning. Но если мы знаем, когда она заканчивается, то можно, в принципе, вычислить начало, да? If we know that 1035 leads to the end of the 2300 in the morning, you just calculate backwards and you have the beginning. Если мы знаем, что эта дата сколько? 1335, да? По-моему, 35 дней, то если она оканчивается тогда же... Right, okay. So, should I finish or not? Sure, yes, go ahead. Just Okay. go ahead. Unless you want No. to overrule Go it. ahead, finish that. То есть, если мы знаем, что эта дата, да, 1335, она заканчивается тогда же, когда заканчивается 2300, то отсюда мы отсчитываем назад. Just in addition to that, if you know that, maybe you already said that, if you know that 2300 in the morning leads to 1844, for instance. Ну, то есть мы понимаем, что 2300, мы знаем, оно приводит нас к 1844-му. I have not dealt with this issue here. Хотя я этот вопрос не освещал, мы эти как бы вычисления тут Then you не go производили. backwards and you have Но если отсюда мы отсчитываем назад, то приходим к дате another discussion. начала. Но это как бы сама по себе тема. Хороший вопрос. Shall I deal with this? Еще там кто-то, да? Потому что у нас есть такой вопрос. There was a hand. Ну, пожалуйста. Или... Вы затрагивали не один раз вопрос радости, празднования, и вот сейчас это отнесли к субботе. Не, вы все, расскажите мне. Вопрос, вот этот посыл о праздновании субботы, это касается только личного подхода нас, как христиан, или это касается комплексного нашего подхода, как пасторов и пресвитеров, руководителей церкви, чтобы выбрать для себя эту стратегию по воспитанию церкви на празднование Дня Субботнего? Вот как Дзюган это видит? Что посоветует? Я уточню. То есть это он говорил только нам, как пасторам и пресвитерам, или он это рекомендует всем? В этом вопрос, да? Нет, инструкция на личном уровне семьи или это... Либо мы празднуем дома за вечерним столом, либо это становится атрибутом церкви. Это история про раввина, он посещал не одну семью, а посещал собрание церковное. Потому что о празднике субботы мы говорим уже десятилетия, но оно никак не сказывается на конкретном решении пасторов и пресвитеров и советов церквей. Значит, то есть это его пожелание, еще раз, я не совсем понимаю, это его пожелание пасторам и пресвитерам? Есть каждый из нас член церкви, и каждый из нас пастор и пресвитер. Это разные измерения. Кому он это желает, да? Да. Или пасторам, или церкви всей? Себе лично ему, себе лично. So what is the question? What is the question? Лично одному человеку или активной одной семье? Или что нам делать всему собранию? So Sabbath should be the day of celebration for us. I'm not sure I quite understood, but is it this is your suggestion to us as pastors? To the church? Is it your suggestion to us as a church or to us as a family? Oh, okay, all right, yeah. Well, okay, I understand. Well, let me just give you perhaps.
I hope I did not intend to suggest that you are not doing it. Но своим рассказом, своей историей, да, я, конечно же, не хотел сказать, There is- что вы плохо проводите субботу, вы ее не празднуете, а соблюдаете. There is a trend I have Но- observed. Есть, конечно же, тенденции. That people are more concerned in keeping Эту тенденцию я просто than отметил in для себя, celebrating. что людей наших, да, больше заботит соблюдение, а не празднование. What do I mean by that? И что я хочу этим сказать? I think it's important to keep, because if you don't have the right day, this is not Соблюдать no важно. reason for celebrating. Соблюдать важно, потому что если день Right. выбран неверно, то что праздновать? You have to be faithful to the right day, То not есть, another конечно же, day. нужно верно выбрать день и его придерживаться, соблюдать день. I am here, of course, emphasizing the importance of it's not Sunday, it's Saturday, it's seventh. Я, конечно же, хочу подтвердить, конечно же, важность того, что суббота-то не воскресенье. But we are Seventh-day Adventist people are in the context of Christianity. They are Christians. Но адвентисты, конечно же, их можно рассматривать и в контексте всех христиан, потому что мы So христиане. they testify to the other Christians. И мы несем определенное свидетельство остальным христианам. So because it's in the context of Christianity, it is normal that they situate themselves like a vis-a-vis. You know, our Sabbath is not Sunday because you other Christians, you are keeping Sunday. И, естественно, вот попав, да, или существуя в таком контексте, мы понимаем, что другие христиане на нас смотрят, и ясно, что мы пытаемся, наверное, прежде всего сказать им этим, что, смотрите, мы соблюдаем этот день, а вы этот. Вот в этом this is разница. right to do so. И если мы делаем на этом This is normal. акцент, то, это нормально, да, это I think we правильно. need to go beyond. In addition to that, Но- we need to learn to enjoy the Sabbath. Нельзя на этом останавливаться. Нужно идти дальше и научиться в дополнение к этому еще и радоваться в субботу. Да? The Sabbath is made very often not to do that, not to do that, not to do that. We are not very good into the enjoyment of the Sabbath. Слишком That's my point. часто слышим, да, что суббота это не делай, то туда не ходи. И мне создается впечатление, что вот это уже становится доминирующим или превалирующим соблюдение субботы, а не радость. И вот это такое было мое наблюдение. And I think that there is something we could learn from this. И мне кажется, мы можем кое-чему научиться из этого. It's a part of a kind of, I put this word in quotation mark, our Christian heritage. I mean, Catholic or Orthodox Christian heritage, the reluctance of enjoying life. Мне кажется, что это все является частью нашего, и здесь я беру это слово в кавычки, христианского наследия, будь то католического, будь то православного, когда и тенденция сильная на то, чтобы мы не радовались жизни. There are many Seventh-day Adventist people, they know that, they learned it, they are very good at that. But not И many. многие адвентисты как раз others do not. это усвоили четко, они в этом преуспели, можно сказать. Am I saying something which you feel is not right? Вот как вам кажется, то, что я говорю, Are you celebrating the Sabbath? насколько эти мои слова вам кажутся верны, справедливы? Вы If you do it, that's fine. You are on the right track. или вы научились в субботу праздновать? Если вы научились праздновать, то тогда But if you're not doing it, then флаг вам в руки, и That's fine. двигайтесь дальше этим путем. That's the point I'm trying to make. Но вот именно я этой историей хотел вот этот момент подчеркнуть. I have observed that very often Seventh-day Adventist people are not very good at enjoying, at receiving. Я это сказал вот в контексте, конечно же, моего наблюдения, что адвентисты обычно им этого не достает духа радости и духа празднования субботы. So there is something we can learn there. That's my point. Поэтому вот это то, что мы можем еще над чем поработать. All right. So that's. If you are celebrating, I am with you. That's fine. No problem. Если вы празднуете, то я поддерживаю только. But it's not a natural trend. Но мне кажется, что это вот Okay.
Did I answer, неестественно для нас. did I answer the question Не to... знаю, ответил на ваш вопрос?